السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کیوں کنویں میں ڈالا، یہ بتائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 6۔ اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے پردادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7۔ ہاں، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 8۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 9۔ تو یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 10۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 11۔ یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 12۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 13۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں
इससे गाफिल हो जाओ और इसे भेड़िया खा जाए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 14। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात हैं, इसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। हज़रत यूसुफ को अल्लाह पाक ने कुएं में क्यों डाला और जुलेखा का किस्सा बयान करेंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 15। कुरान को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्ज जब वो इसको ले गए और इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि इसको गहरे कुएं में डाल दें, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इनको इस सलूक से आगाह करोगे और इनको इस वही की कुछ खबर ना होगी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 16। ये हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 17। और कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ़ हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया और आप हमारी बात को गो हम सच ही कहते हूँ बावर नहीं करेंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 18। और इनके कुर्ते पर झूठ मूठ का लहू भी लगा लाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हकीकतुल हाल यूँ नहीं, तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र और वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो इसके बारे में खुदा ही से मदद मतलूब है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 19। अब खुदा की शान देखो कि इस कुएं के करीब एक काफिला आवारिद हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सिक्का भेजा। उसने कुएं में डोल लटकाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे लटक गए। वो बोला, सही किस्मत, ये तो निहायत हसीन लड़का है, और उसको कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया। और जो कुछ वो करते थे खुदा को सब मालूम था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 20। और उसको थोड़ी सी कीमत यानी मवदे चंद दरहमों पर बेच डाला, और इन्हें इनके बारे में कुछ लालच भी न था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 21। और मिस्र में जिस शख्स ने इसको ख़रीदा, इसने अपनी बीवी से, जिसका नाम जुलेखा था, कि इसको इज़्ज़त और इकराम से रखो। अजब नहीं कि ये हमें फ़ायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरज़मीन मिस्र में जगह दी, और गर्ज ये थी कि हम इनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं। और खुदा अपने काम पर गालिब है, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सूरह यूसुफ आयत नंबर 22। और जब वो अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने इनको तनाई और इन बख्शा, और नेकोकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 23। तो जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको
अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि खुदा पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियाँ तो मेरे आका हैं। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे।